ربكم الذي خلقكم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ذرا سامنے آ جائے حضرت، ذرا سامنے آ جاؤ. سمیر سامنے آ جاؤ بیٹے. صادق سامنے آ جاؤ. بڑے آدمی سامنے، نوجوان پیچھے. اے لوگو اپنے اس پروردگار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ قرآن میں کیا بولتے ہیں؟ اے لوگو اپنے اس پروردگار، اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. تم نہ بھی پیدا کرے اللہ، تمہارے سے پہلے جو تمہارے باپ دادا، ان کے باپ داداؤں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے. تم عبادت بنو، تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے. جب تم اللہ کی عبادت تم کرو گے، جب تمہارے اندر اللہ کے ڈر کی نشانی ہے، تقوی، تم متقی بن جاؤ. عبادت کرتے کرتے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تمہارا پروردگار کون جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. کہاں سوتے ہیں بھائی؟ ہمیں کہاں سوتے ہیں؟ آسمان کو، زمین آسمان کے بیچ میں نا زمین کو. وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے. لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ یہ سب باتیں تم جانتے ہو. یہ سب تو نہ معلوم، تمہاری پیدائش میں تمہارے اندر یہ باتیں رکھو ہیں. الذی، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. کون کی ہے جو زمین کو بچھایا؟ وہ نہیں چل. اور آسمان کو چھت بنایا. کون کی ہے جو آسمان کو کھڑا کیا؟ وہ نہیں چل. اور آسمان سے پانی برسایا. کون کی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے؟ وہ نہیں اللہ. اور اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے. زمین سے پانی برسا کو کیا نکالے؟ رقم کے پھل نکالے. اتنا بڑے، اتنی کھلے طور پر تم نہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت تم نہ دکھتی ہے. کون کی ہے آسمان بنانے والا، زمین بچھانے والا، زمین سے غلے نکالنے والا. خود بخود آسمان نہیں کھڑا، خود بخود زمین نہیں بچھا. میں یہ مسجد خود بخود بن گئی بھائی؟ بن گئی؟ نہیں بنی. اور خود بخود روڈ بن جاتا تو ویسا زمین خود بخود پڑ گیا کیا؟ اور پھر زمین سے لوگ کو کتنی 3 مہینے 6 مہینے محنت کرنے کے بعد اس سے پھل نکلتے. بہرحال آدمی کی محنت، کھاد دینا، یورو دینا، پانی دینا، بیج ڈالنا، اس کے بعد آگے کی محنت اب اللہ بول کر رہتا. تو اتنے کھلے طور پر تم اللہ کی قدرت کے نشانیاں ہیں، پھر تم اللہ کو کہیں کو نہیں جانتے. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ. اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو. اللہ کیا بولتے ہیں اس میں؟ کیا بولتے ہیں؟ یہاں کیا بولتے؟ دیکھو، پہلی چیز 2 باتیں بولی. ہاں، تم نہ یہ قرآن کے بارے میں شک ہے کیا؟ تم نہ یہ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟
शक है, अगर तुमने इस कुरान के बारे में ज़रा भी शक है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी टॉकिंग पावर उनके अंदर है, उन्होंने शायर क्या हो उन्हें सेटिंग कर को बोल डालते हैं कि अगर तुमने शक है तो तुम में आए अरब के लोग तुमने सबसे ज़्यादा अरबी ज़बान आता, क्या हो अरबी ज़बान में तुम्हें सब माहिर एक्सपर्ट, पूरे अरब के लोग जुड़ जाओ, कौन जुड़ जाओ, पूरे अरब के लोग जुड़ जाओ, पूरे अरब के लोग जुड़ जाओ को ऐसा कुरान लाओ, तुम्हें ऐसा कुरान लाओ, नहीं कम से कम ऐसी सूरत लाओ। वशम्स वज़ुहा में पढ़ा भी, वज़ुहा में पढ़ा भी, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, अर्रहमान, अलम तरा, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐसा सूरा लाओ। तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके उन्हें सेटिंग करके बोल डालते हैं, क्या वो ఆయన ఒక कवि అని మీరు చెప్తున్నారు కదా, लाओ वैसा सूरा लाओ, तुम्हें लाओ वैसा सेटिंग का सूरा लाओ। और ठीक है अगर तुम सच्चे हो अपने मजहब में अल्लाह के सिवा तो अपने मदद को बुलाओ। इसके नीचे क्या लिखा है तो मक्के के मुशरिका अल्लाह को अपना खुदा रब मानते थे, लिखो है। अब मक्के के मुशरिका अल्लाह को नहीं मानते, क्योंकि क्या भी नहीं, उनके नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, हिशाम, अबू तालिब, क्या हारिस, ये सब किसके नाम आए, किसके नाम है भाई, हाँ मुसलमानों के नाम है सब। तो उन्होंने अल्लाह को मानते थे वो लोग, लिखो है नीचे। और अल्लाह को मानने के साथ में क्या उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या समझते थे, अल्लाह है मगर ये जो जिम्मेदारी बुतों को देखो है, बुतों को थोड़ा पावर अल्लाह दियाल को है, बुतों को थोड़ा पावर अल्लाह दियाल को है को बोलते हैं। अल्लाह बुतों का मोहताज नहीं, अल्लाह बुतों का मोहताज नहीं। मैं जमीन आसमान चलाने के वास्ते मुझे बुतों की जरूरत नहीं। तुम्हें सब भी जाको, तुम्हें सब चले जाको, वो बुतों के सामने जाको हाथ फैलाओ, उन्हें तुम्हारा थोड़ी जरूरत भी तुम्हारी वो क्या कर सकते नहीं, पूरी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के इंसान जाको उसके सामने जाको खड़ो और कुछ मदद मांगो, उन्हें क्या मदद मांगते। अच्छा, फिर भी अगर तुम ये काम न कर सको और यकीनन कि कभी नहीं कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अच्छा ठीक है, पहली चीज तुम्हें फिर क्या बोलती, फिर तुम्हें क्या बोलती, ये काम, फिर क्या तुम्हें क्या बोलती, ये कुरान हुजूर जादूगर है या को कभी है, तुम्हें कको बोली, तुम्हें ये काम तुम्हें लाओ, कुरान लाओ। अच्छा तुम्हें खुद क्या बोलते हैं, अच्छा यकीनन तुम्हें ये कुरान को नहीं ला सकते, ये कुरान को तुम्हें नहीं ला सकते। तुम्हें ये ऐसा कुरान तुम्हें खुद, फिर भी अगर तुम ये काम न कर सको और यकीनन कभी नहीं कर सको, तुम्हें नहीं कर सकती को तुम्हारा मालूम, और तुम्हें वाकई मैं बोलता हूं तुम्हें कर सकते नहीं को मैं गारंटी होने बोलता हूं, फिर भी तुम्हें कहीं को अल्लाह को छोड़ को तुम्हें गैर की तरफ जाते। देखो जो मेरी बात को इधर देखो भाई, मेरी बात को कोई इनकार करते हैं कि उनके वास्ते ईंधन आग तैयार करको हूं। वो ईंधन क्या करतो, पत्थर और इंसान के जिस्म, पत्थर और कई को भी बार बार पीछे देखते हैं साथ यहाँ कुरान जरा से सुनो। तो जो हमारी बात को नहीं मानते, इतना खुला हमें समझाने के बाद, इतनी निशानियां हमारे तुम्हारे सामने आने के बाद भी
तुम्हें हमारी बात को तुम्हें नहीं मानते का तो फिर आग तुम्हारे वास्ते आग तैयार है, रेडी हो जाओ। वो आग हमें किससे बनाती? इंसानों के जिस्म और पत्थरों से मिक्स कर को बनाती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये काफिरों के वास्ते। ईमान वालों के वास्ते वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन सबरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उनको खुशखबरी दे दो। कौन बोलते हैं? अल्लाह। हमारे नबी उन गुड न्यूज़ बोल दो। क्या खुशखबरी? कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जिनके नीचे क्या बहती होंगी? नहरें बहती हुई होंगी। जब कभी उनको उन बागात में से कोई फल रिस्क के तौर पर दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, और उन्हें वो रिस्क ऐसा ही दिया जाएगा जो देखने में मिलता जुलता होगा। और उनके लिए अच्छा क्या बोलते हैं? जब अल्लाह जन्नत में दुनिया के जैसे एप्पल, दुनिया के जैसे आम, दुनिया के जैसे अंगूर, दुनिया के जैसे अनानास ला को देती तो जन्नत में आदमी बोलता ये तो हमें दुनिया में खाए ना भाई। क्या बोलता? ये तो हमें दुनिया में खाए ना, ये फिर क्या यहाँ भी बच क्या? मगर मजे में, खुशबू में यहाँ को जमीन आसमान का फर्क। देखने में वैसा दिखता मगर मजा जमीन आसमान का फर्क होगा। और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, पाक बीवियाँ होंगी, और उनके लिए वहाँ बागात में वो लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। लिखो देखो ऊपर लिखो। अरब के जो लोग कुरान पर ईमान लाने के बजाय इल्ज़ाम लगाते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये कलाम बना लिया है, उन्हें ज़बरदस्त चैलेंज दिया गया कि अगर ऐसा कलाम कोई इंसान बना सकता है तो तुम बड़े फसी और बलीग हो, तुम सब मिलकर कुरान जैसी कोई एक सूरत ही बना कर ले आओ। साथ ही कुरान ने दावा किया है कि तुम सब मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकोगे। और वाक़या यही है कि अहले अरब जो अपनी ज़बान और अदब पर नाश करते थे इन सब को इस चैलेंज के बाद साम सूंघ गया। कोई ये चैलेंज कबूल करने के लिए आगे न बढ़ा। बड़े बड़े शायरों और अदीबों ने उस खुदाई कलाम के आगे घुटने टेक दिए। इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान की करीम की सच्चाई रोज़े रोशन की तरह साबित और वाज़ेह हो गई। क्या बोलते हैं? अच्छा, पीछे एक बच्चे बात आई इस पे। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग क्या बोले? हजरत शायर को बोली, इनो लिख डालते हैं को बोली। तो अल्लाह ताला वहां से उनकी क्या करे? चैलेंज करे। अगर ये बातें इंसान के बातें है तो तुम्हें भी बहुत अच्छा अरबी में बोलने वाले, समझाने वाले, अच्छा ग्रामर, अरबी का ग्रामर नंबर में नंबर 1 तुम्हें पूरे अरबी के ग्रामर वाले मिल जाओ को। ये कुरान ने तो एक सूरत लाओ। और अल्लाह फिर क्या बोले? दावा करे पूरे तुम लोग अच्छा अरबी ग्रामर जानने वाले पूरे लोग बिल्कुल गारंटी से मैं बोलता हूँ तुम्हें ये कुरान नहीं ला सकते। उसके बाद अहले अरब है ना जो अपनी जबान में उनको बड़ा घमंड था, बड़ा एक क्या हमें सबसे अच्छी तरह बात करने की नॉलेज, ताकि हम ना एक ही 600 बाकी सबको ढंग बात करने का ढंग नहीं। उन्हें सब भी आकर क्या है ये बात अल्लाह के तुम सब मिलकर कुरान लोगों को कब अल्लाह बोलेंगे शाम कैसा बिल में जाकर खुश को बैठ जाते हैं कि लोगों सब क्या हो गए? पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए, मुंह खोलना छोड़ डाले। और उसके बाद खुले तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मी को तो अनपढ़ आदमी जिनको अलिफ बा पढ़ने नहीं आता वैसे आदमी इतना बेहतरीन कुरान सुनाते हैं कि तो ये कोई ऊपर ताकत है उनको सिखाती है सब बोलकर उनको समझ में आया। एक बात पीछे के बाद उसके बाद क्या बोली? ये इस्लाम के तीसरे अकीद यानी आखिरत पर ईमान लाने का बयान है। इसमें बताया गया कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी आने वाली है जिस पर हर इंसान को अपने तमाम आमाल का जवाब देना होगा। अगर ईमान के साथ नेक अमल किए होंगे वो जन्नत नसीब होगी, जिसकी एक झलक इस आयत में दिखाई गई।
बहरहाल ये एक हमारा अकीदा का तो नम्मकमु अकीदा का तो हमारा भरोसा एक है, मरने के बाद की एक जिंदगी है, वो जिंदगी के बारे में सारी ईमान वालों का भरोसा क्या, नेक अमल करे तो अल्लाह क्या देता, जन्नत देता। तो उसका अंदर हम बोले कि ईमान वाले जो ये अल्लाह पर ईमान ला नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दो जन्नत की और नदियों की और बागों की और अच्छे खूबसूरत खूबसूरत बीवियों की। उसका मतलब ये तो हो सकता है कि जन्नत ही में उन्हीं वक्फों से ऐसे फल दिए जाएंगे जो देखने में मिलते जुलते होंगे, मगर लज्जत और जायके में हर फल नया होगा। और एक बात भी क्या बोलते हैं तो ये एक दुनिया में खा तो फलांश नहीं, अल्लाह जन्नत में सुबह में एक फल लाते, दोपहर में वैसे फल आते, शाम में भी एक फिर 11 बजे वैसे फल आती, फिर 12 बजे वैसे फल आती, फिर 1 बजे वैसे फल आती, वैसे घंटे घंटे को फलना देखे तो उससे छते, मगर अरे अभी खाने फल को बोलते हैं, मगर उसका देखने में एक दिखती सबके मजे क्या है अलग अलग का को ये भी हो सकता। और दुनिया के फल भी जैसे लागो अल्लाह बता को नहीं है दुनिया में खाना का तो नहीं भाई वो अलग ये अलग का को ऐसा भी हो सकता बोलकर इसमें लिखो है। समझ में नहीं अल्लाह कुरान में क्या बोले, जब कुरान पढ़ा जाए तो ध्यान से सुनो। क्या सुनो? ध्यान से सुनो। अच्छा, यानी दुनिया में इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहु अल-हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु इल्ला अल-फ़ासिक़ीन। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़ह करने के लिए कोई भी मिसाल दे दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ की हो या किसी ऐसी चीज़ की जो मच्छर से भी ज़्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक बात है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं भला उस हकीर मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह इस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है, बहुत सौ को हिदायत देता है, मगर वो गुमराह नहीं, वो गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान होते हैं। अल्लाह ताला मिसाल दी अपनी ताकत अपनी कुदरत बयान करने के वास्ते मक्खी और मच्छर की। किसके? कि भाई एक मच्छर क्या हो उसके अंदर इंसान को काटने की कितनी ताकत है, आदमी परेशान हो जाता और पूरी नींद रात पूरी नींद पूरी क्या हो जाती उसकी कि खराब हो जाती। एक मच्छरदान आता परेशान हो जाता है, एक लंगड़ा मच्छर सारी दुनिया के बादशाह नमरूद को मार डाला, लंगड़ा मच्छर। और मच्छर में उसके अंदर इतना छोटा मच्छर, उसके हंकियां अंतड़ियां खून स्टोर की जगह, खाने पीने की जगह, उड़ने की जगह, हमें इतने बड़े इंसान इतना अकल वाला हमें उड़ सकते नहीं, उन आराम से हवा में फिर लेता था। तो मक्खी तो अल्लाह ताला देखो मैं मक्खी मच्छर को पैदा कराया, मेरी ताकत मेरी कुदरत देखो। ऐसा अल्लाह क्या बोलने के बाद ये मिसाल अल्लाह छोटे छोटे मिसाल समझाने के वास्ते छोटे छोटे मिसाल देने भी अल्लाह ताला शर्माता नहीं। क्या करता नहीं? ईमान वाले जब ये मिसाल सुनते हैं वाह वाखिर बावा अल्लाह मच्छर में कितना पावर रखा, मच्छर कैसा कहाँ उड़ता है, कितने दूर उड़ता है, को सोचता काफिर है अल्लाह क्या भाई मच्छर मिसाल उन अल्लाह नऊजुबिल्लाह। काफिर क्या बोलते क्या हो अल्लाह बड़ा अल्लाह ताकत वाला कहते हैं, मच्छर बारे बोलना था क्या हो बच्चे के जैसा बच्चा के जैसा को कौन बोलते हैं? ये बात बोल को थोड़े जने काफिरा हो जाते, अल्लाह की ताकत अल्लाह की कुदरत के बारे में सोच को थोड़े लोग क्या हो जाते ईमान वाले हो जाती। समझ में आती नहीं, बात ऊपर जाती है। क्या भाई क्या जानी भाई समझ में आती है? अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो अल्लाह से किए हुए अहद को पुख्ता करने के बाद भी तोड़ देते हैं, जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें काट डालते हैं, ज़मीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे ही लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। यहाँ 3 बातें बोली। यहाँ कितने बातें बोली? जो लोग अल्लाह से किए हुए वादे को पुख्ता करने के बाद तोड़ दे, अल्लाह के वादे को अल्लाह को जो बात दिए वो बात को तोड़ डालते। एक दूसरी बात जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें काट डालते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात और ज़मीन में फसाद बचाते हैं। 3 बातें। ऐसे लोग ही बड़े नुकसान उठाने वाले हैं।
آگے بولتے ہیں عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الستو لیا ہے جس کا سورہ اعراف میں آنے والا ہے، وہی انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ کے خالق اور مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ یہاں کیا بولتے کہ تو ایک چیز یاد رکھ لو، جمعہ بھی پڑھتا نہیں ایک آدمی، کیا پڑھتا نہیں، اس کے دل میں بھی جا کچھ اللہ کے بات بولے تو شاید دھیان سے سنتا نہیں سنتا، ڈر سے بولو، ٹھیک ہے بولو، سنتا نہیں سنتا، عید کی نماز کو آتا نہیں، اسے جانتے نہیں ہمیں کیا بھی دین سے تچھی چھتا نہیں اسے، پھر بھی اللہ کی باتیں بولے تو صحیح حضرت مرنا حضرت اصل ہاتھ نہیں کا جانا سو 90% لوگ کہتے ہیں 90% اللہ یہاں کیا ہے حضرت اس کا جانا نہیں، کیا تمہیں ہونا کس سے ٹچ کر کو دیکھو، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اس کے دل میں اللہ پیدائش سے پہلے وہ چیز رکھ کو بھیجے، اسے کیا رکھ کو بھیجے؟ وہ دل میں وہ چیز ہے۔ میں ایک بار محلے میں گشت کرتا بھی جامع مسجد کے علاقے میں، ایک رکشہ ڈالنے والا آدمی جمعہ بھی آنا مشکل ہونا، ان کو بولے آؤ جی تمہیں ذرا ہم نے گھرا بتو جی اللہ تم نے ثواب دیتا کو بولے تو ایک حیبت میں پڑ گیا انہیں سامنے جی ذرا گھرا بتو اللہ تمہیں ثواب دیتا سب کو بولے تو انہیں کیا بولتے ہیں کہ حضرت ثواب کے واسطے کرنا نہیں، اللہ کو خوش کرنے کرنا، کیا وہ ساتھی کیا بولتے ہیں اللہ کیوں اللہ ثواب کے واسطے کرنا نہیں، اللہ تمہیں ثواب دے، وہ ثواب کیوں ثواب دیتا انہیں، ہمیں پہلے اللہ کو خوش کرنا حضرت، اللہ کے راضی کرنے کو، وہ بات کہاں سے معلوم ہو گیا ان کو؟ اس میں کیا کہو جب پورے انسان جب پیدا ہوئے، پورے انسان جب پیدا ہوئے، پورے انسان جب کیا ہوئے پیدا تو پورے انسان کا روح آتما اللہ کیا کرے ایک میدان میں پورے آتما کو ایک میدان میں رکھی، کیا کرے پورے آتماؤں کو اللہ ایک میدان رکھو، ہاں کیا سوال کرے الستو بربکم، کیا پوچھے الستو بربکم، پورے آتما روح ہے کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں، میں تمہارا پروردگار نہیں؟ جتنے آتمے روح وہاں تھے وہ میدان میں پورے کے پورے بولے کہ قالو بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک بزرگ کے ایک بہت بڑے عالم کی زبان سے کیا سنیا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے پیٹ میں ہاتھ اپنا سیدھا ہاتھ رکھے تو قیامت تک کے جتنے روح جتنے پیدا ہونے والے سب کے روح میدان میں، تو بھائی اللہ پوچھے الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، یہ قرآن میں ہے، جی ہاں اللہ آپ ہمارا رب ہے۔ تو کیا یا اللہ تمہیں ہمارے پالنے والے، ہمارے پیدا کرنے والے، ہمیں دنیا میں جا کو تمہیں کیسا بولتی ویسا سنتی، وہ بات وہ اللہ کو بول رہا کو یہاں سمجھتے ہیں کہ وہ بات کو کیا کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی؟ تو 3 باتوں میں سے ایک بات پڑھو، 9:25 ہو گیا، اب کچھ اب کم ہو گئے، ابھی زیادہ کم ہو جاتے کیا انشاءاللہ، باقی 2 باتیں سوا انشاءاللہ سما جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کیا بولتے ہیں؟ آتے آتے ساتھ جوڑ لے کو، ساتھ کو کیا کرو جوڑ لے کو، چل بات سمجھ میں آتی نہیں، ابھی سبجیکٹ ہے شروع، ابھی جانے آتا بیٹھتے ہیں تو سمجھ میں آتا، اسٹارٹنگ میں نہیں، ابھی بہت ہے سبجیکٹ، تھوڑا اللہ کے کلام میں کیا ہے تم نہ نہیں مجھے مان لیں اب تک، صحیح بولنا کا تو کیا وہ پورا کلام میں پڑھا نہیں، ہاں معلوم مجھے پورے کلام میں کیا ہے مجھے خود اب تک مان لیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس کا سے تھوڑا آتے ہوئے کہ ساتھی کو لاؤ انشاءاللہ، ذرا کام مجھے آگے پیچھے کر لے کو لاؤ، نہیں میں پڑھنا پسند نہیں کرتا، تمہیں کسی بڑے عالم کو لا لو، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے سنتا ہوں، مجھے کیا پڑھنا کو کیا بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یہ جو قرآن میں یہ قرآن ہم لے گے ہم لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ فرما، یہ قرآن کے راستے پر چل کر ہم کو جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، ہمارے خاندانوں کو تو اللہ قرآن کے پر چلنے والا بنا،
یا اللہ دجالی فتنوں سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے نسلوں میں ہم کو ہمارے نسلوں میں یا اللہ امام مہدی یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں کو پیدا فرما، ہماری دعا کو تو قبول فرما، ہم سب کو اللہ ان کی مدد کے لیے پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ۔